단 한 척의 원양어선. 그렇게 일궈낸 동원의 오늘. 우리는 결코 안주하지 않는다. 사람들은 묻는다. 참치를 잡는 회사가 2차 전지 사업에 뛰어들고 스마트 항만 사업에 도전하는 일이 가능하냐고. 참치와 미래 사업의 커다란 간극. 바로 그 사이에 혁신의 스토리가 있다. 시작은 참치였다. 우리는 원양어업에서 수산식품으로, 다시 종합식품으로 하나씩 하나씩 업을 키워나갔다. 산업의 동맥인 금융업에도 진출했다. 성장한 몸집만큼 높아진 것은 완벽한 품질에 대한 우리의 기준. 최상의 맛을 내기 위해 최고의 포장재를 개발했고, 신선한 식품을 제공하기 위해 물류 사업도 개척했다. 반드시 필요한 비즈니스의 고리를 찾아내고 하나씩 연결하며 만들어가는 필연적 혁신. 그래서 우리의 모든 도전은 곧 체인 이노베이션이다. 지금 이 순간에도 미래를 위한 우리의 끊임없는 혁신은 계속되고 있다. 우리는 이제 육지에서 연어를 양식하는 새로운 기술로 잡는 어업을 넘어 기르는 어업까지 아우르려 한다. 가장 우수한 포장재를 생산하는 정밀한 기술. 우리의 일상이었던 이 능력이 2차 전지 소재라는 새로운 어장으로 우리를 안내한 것처럼, 우리의 물류 네트워크도 차별화된 콜드체인 기술, 최첨단 무인 스마트 항만으로 한 단계 진화 중이다. 우리는 친환경 고부가 가치 산업의 게임 체인저로 내일을 리드해 나갈 것이다. 우리의 혁신은 우연이 아니라 끈질긴 집념의 결과다. 우리에게 가장 중요한 연결고리는 바로 사람. 서로 다른 기술과 경험을 가진 사람들이 만나 시너지의 힘을 믿으며 각자의 분야에서 최고라는 긍지로 우리만의 혁신을 완성시켜 나갈 것이다. 늘 그래왔듯 파도처럼 밀려오는 미래를 향해 끝없는 혁신으로 우리는 체인 이노베이터 동원이다. In a connected world, businesses are rethinking how work is done. Maintaining finances, processing orders, managing supply chains, enabling the workforce, and serving customers outside the walls of the office 24/7. Enter the digital worker, a cognitive, intelligent, hyper-productive resource that works in collaboration with your human workers to operate the business with agility, speed, and scale. Digital workers are smart, they're intelligent, they learn new skills, multitask, and continually develop cognitive capabilities through embedded AI. Secure, they have their own security credentials so you can keep your information protected and ensure policy compliance. Scalable, centrally managed digital workers are versatile and easily retrainable for other duties across the business. Successful, businesses that deploy a digital workforce have the fastest path to business value and return on investment.
Blue Prism gives you the power to overcome operational challenges and increase business value with unlimited possibilities for digital transformation, including thousands of connectors and AI skills on the Blue Prism Digital Exchange. A robotic operating model, an industry-proven deployment methodology to guide you through your automation journey. A turnkey cloud platform giving you freedom and flexibility to scale your ambitions at ease. A library of hundreds of AI skills to add instant value to your business processes. And access to a constant stream of breakthrough innovation from Blue Prism's AI labs. Join the world's largest organizations using a digital workforce to create new and exciting business opportunities. Unlock massive efficiencies, returning millions of hours of work back to their business. Transform current business processes and open up a world of new possibilities. The future of work is here. Blue Prism, a digital workforce for every enterprise. 안녕하십니까. 매니팩처링 TV 첨단 김진욱 국장입니다. 반갑습니다. 오늘 매니팩처링 TV가 준비한 웨비나는 제조기업을 위한 하이퍼 오토메이션 기반의 물류 자동화 서비스 혁신 방안이라는 주제를 가지고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 지능형 RPA 글로벌 선도 기업인 SSNC 블루프리즘과 종합 물류 전문 기업인 동원 로엑스의 전문가분들과 함께 그 제조기업이 어떻게 이제 물류 자동화 서비스를 혁신할 수 있는지 구체적인 사례와 도입 방법까지 자세하게 소개하는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 국내외 이제 선도 제조기업에서 물류 업무에 이제 RPA를 많이 사용하고 있는데요. 이유를 보니까 많은 양의 데이터를 수집하고 처리하는 프로세스가 RPA에 이제 최적화되어 있으며 높은 도입 효과를 얻을 수 있기 때문이라고 합니다. 특히 오늘 이제 발표를 같이 해주실 이제 동원 로엑스의 경우는 이제 운송 화물 상태 정보의 실시간 공유, 그리고 물류 운영에 특화된 AI CCTV, 그리고 폐지 및 폐기물 처리 내역 기관 신고 등 제조 산업의 물류 업무 자동화에 대한 레퍼런스와 차별화된 솔루션을 이제 보유하고 있다는데요. 이따가 후반부의 동원 로엑스의 사례를 자세하게 살펴보면 많은 도움이 될 것 같습니다. 네, 오늘 저희가 준비한 웨비나가 이 하이퍼 오토메이션을 통한 업무 프로세스 혁신과 디지털 전환을 통한 제조업 경쟁력 제고를 위한 인사이트를 얻는 시간이 되시기를 바라겠습니다. 오늘 준비한 웨비나 시청하시면서 적극적인 참여 당부드립니다. 오른쪽 채팅창을 통해서 실시간 질문과 웨비나 중간중간 진행되는 설문에도 적극적으로 응답해 주시면 저희가 좋은 질문 올려주신 분들, 그리고 설문에 참여해 주신 분들 중에서 웨비나 종료 후에 저희가 준비한 다양한 소정의 경품 전달해 드리도록 하겠습니다. 예, 그러면 본격적으로 SSNC 블루프리즘과 동원 로엑스 전문가분들과 함께 그 제조기업을 위한 하이퍼 오토메이션 기반 물류 자동화 서비스 혁신 방안이라는 주제로 웨비나 시작해 보도록 하겠습니다. 웨비나 진행 순서를 이제 간단하게 말씀을 드리면요. 예, 두 분의 전문가분들이 준비한 주제 발표를 이제 차례로 듣고 다시 이제 두 분을 모시고 Q&A 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 그러면 먼저 SSNC 블루프리즘의 정승호 부장님 모시고 하이퍼 오토메이션의 전반적인 트렌드, 제조기업에서의 전반적인 트렌드에 대해서 한번 알아보도록 할게요. 예, 정승호 부장님 제 옆자리 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요, 부장님. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 오랜만에 뵙네요. 네, 한 6개월 만에 뵙는 것 같아요. 네, 그렇죠. 예, 시청하시는 분들께 간단하게 본인 소개 좀 해주시죠. 안녕하십니까. 블루프리즘 코리아에서 제조 산업을 담당하고 있는 정승호 부장입니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네. 저희가 올 초에 한번 뵀죠? 네, 맞습니다. 예, 올 초에 뵙고 지금이 이제 9월이니까 네. 예, 9개월 만에 네. 2월에 뵀으니까 한 6개월, 예, 7개월 만에 네. 뵙는 건데 그동안 어떻습니까? RPA가 약간 소강 상태인 것 같은데 제가 볼 때는 네, 맞아요. 예, 소강 상태인 것 같은데 그러니까 제조업 쪽에서의 RPA 최근에는 어떤 많은 관심들을 갖고 있나요? 어떻습니까? 네, 관심은 확실히 높아졌습니다. 근데 이게 AI랑 챗 GPT가 올 초에 화두가 되면서 네네. RPA가 살짝 주춤은 하지만 제가 영업을 하면서 만나본 대부분의 고객분들은 RPA가 우리가 도입한 지 이제 한 3, 4년 정도 됐는데
이미 우리의 업무들은 많이 자동화는 끝났고 그러면은 RPA가 다 끝이 아닐까? 우리가 무엇을 해야 될까? AI를 적용해야 되나? GPT를 적용해야 되나? 이런 고민들 때문에 확장되지 못하는 부분들이 현실적인 것 같습니다. 그래서 사실 이 웨비나를 준비하게 된 것도 그런 부분에 고민하고 계신 고객분들께 저희가 동원과 사실 그 부분을 극복한 방안에 대해서 함께 이야기 나누고 또 나아가야 될 방향에 대해서 하나의 화두를 좀 던지고 싶어서 좀 이 자리를 마련하게 되었습니다. 예, 오늘 이제 주로 이제 얘기할 내용들이 보면 제조 기업에서 이제 네. 그 당면한 이제 과제들을 RPA로 이제 많이 풀어낸 사례들이 발표가 되잖아요. 네, 특히 이제 맞습니다. 동원 로엑스의 사례가 이제 기대가 되는데 어떻습니까? 이제 제조업에서의 이제 RPA가 이제 이제 국내 시장은 아직까지는 네. 뭐 어떻게 이제 평가하실지는 모르겠지만 뭐 진입 단계 혹은 뭐 성숙 단계 뭐 이런 식으로 표현을 하자면 네. 어떤 단계에 있다고 보세요? 저희는 이제 좀 성숙과 변화로 나아가는 단계라고 봅니다. 그게 아까 말씀드렸듯이 3, 4년 정도 업무를 하면서 태스크 자동화까지는 이루었는데 프로세스 자동화로 넘어가기 위해서 그 부분에 대해서 많이들 고민하고 계시는 게 현재 시점인 것 같습니다. 오늘 이제 준비하신 부장님께서 준비하신 내용이 제조산업의 하이퍼 오토메이션 트렌드인데 네. 이제 시청하시는 분들이 어떤 부분에 좀 주목해서 혹은 시청하시는 분들께 전하고자 하는 핵심 메시지가 있다면 어떤 게 있을까요? 오늘 저는 제조 산업이 나아가야 할 자동화 트렌드에 대해서 간단히 설명드리고 RPA의 고도화 단계에서 정책에 머물러 계신 고객분들께서 우리가 어떻게 나아가는 것이 좋을지에 대한 부분들을 좀 유심히 들어주시면 RPA를 조금 더 고도화하고 하이퍼 오토메이션으로 나아가는데 도움이 되실 거라 생각합니다. 네. 그러면 블루프리즘의 정승호 부장님 일단 준비하신 주제 발표 한번 들어보면서 말씀 나눠보도록 하죠. 네, 알겠습니다. 국장님도 아시겠지만 2023년은 챗 GPT를 시작으로 국내외를 막론하고 수많은 생성형 AI들이 엄청난 속도로 등장하고 있습니다. 주식시장에서도 엔비디아가 신고가를 갱신하면서 주목받고 있으며 국내 주식시장 또한 AI 관련 테마주들의 급부상을 볼 수 있습니다. 엔비디아, 메타, 마이크로소프트, 구글 등의 해외 기업뿐만 아니라 국내에서도 LG, SK, KT, 네이버, 카카오 등과 같은 IT 기업에서도 생성형 AI를 선보이며 산업의 트렌드가 급격히 변화하는 모습을 볼 수 있습니다. 네, 여러 언론을 통해서도 이제 많이 접할 수 있는 부분이죠. 네, 맞습니다. 이제 AI라는 용어가 솔직히 생소하지는 않아요. 이제 많이 접하기 때문에. 네. 그리고 뭐 인더스트리얼 AI부터 해서 다양한 분야에 이제 AI가 접목되고 있는 상황이기도 한데 이제 이러한 AI가 이제 제조 산업에서 적용이 돼서 어떤 혁신과 변화를 가지고 있는지에 대해서 이제 궁금해지기 시작한 부분들이 있습니다. 네. 그래서 어떤 변화들이 있는지 좀 얘기해 줄 수 있는 부분이 좀 있을까요? 네. 과거 산업이 조직의 구성에 따른 의사결정이 중요했다고 하면은 이제는 인공지능이 고도화되면서 디지털 전환이 사업 경쟁력이 되는 시대가 되었습니다. 과거 수백 년 동안 제조업은 여러 단계의 산업혁명을 겪으며 지속적인 발전을 이루었습니다. 그러나 인공지능의 등장과 함께 제조업은 이전과 다른 속도로 더욱 빠르게 변화하고 있습니다. 이제는 제조업의 모든 단계에서 디지털 전환이 이루어지고 있습니다. 제품의 설계와 개발을 인공지능이 대신할 뿐만 아니라 예측, 유지보수, 품질 관리, 공급망 최적화 등 모든 과정에서 인공지능은 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 글로벌 경쟁 환경에서 자동화는 더 이상 선택이 아닌 필수적인 요소로 자리매김한 것입니다. 예를 들어 RPA를 활용하여 공급망을 최적화하면 물류 시간을 단축하고 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다. 또한 AI와 RPA를 CCTV와 연계하여 인공지능 기반의 시각 분석 및 예측 유지보수 솔루션을 개발함으로써 카메라로부터 수집된 데이터를 실시간으로 분석하여 장비의 상태를 모니터링하고 이상 징후를 탐지하며 머신러닝 알고리즘을 활용하여 장비의 고장이나 성능 저하를 예측할 수 있습니다. 이 RPA를 활용해서 이제 공급망 최적화에 대해서는 이미 이제 예전에도 이제 많이 들었던 내용인데, 네, 맞습니다. 아까 앞서 이제 말씀하셨던 AI하고 RPA, 뭐 CCTV를 결합해서 이제 실제로 이제
사례가 있는지. 네. 물론 이제 아까 보여주시는 이런 화면들은 이제 해외 사례인 것 같은데. 네, 맞습니다. 예, 국내 사례도 있죠. 네, 있습니다. 네. 국내 제조 기업 시장도 똑같이 변해가고 있습니다. RPA는 2017년을 시작으로 급격한 성장을 해하고 있고, 특히 2020년부터는 인공지능과 결합한 하이퍼 오토메이션에 대한 이야기가 나오기 시작했습니다. 이렇게 AI와 결합된 RPA는 우리 기업의 생존과 성장에 매우 중요한 핵심 기술로 평가되고 있습니다. 웨비나를 보고 계신 시청자분들도 이미 RPA를 도입하여 사용하고 계신 분들도 있을 것이며, 그분들은 하이퍼 오토메이션에 조금 더 많은 관심을 가지고 계실 것입니다. 또한 RPA를 처음 들어보시거나 도입을 검토하는 고객분들도 계실 것입니다. 저는 이 모든 분들이 함께 RPA를 더 잘 이해하실 수 있도록 간단하게 설명을 좀 드리도록 먼저 하겠습니다. RPA의 기본 개념은 이미 알고 계실 것입니다. RPA는 소프트웨어 로봇으로 사람이 하던 반복적이고 단순한 업무들을 로봇이 대신하는 자동화 솔루션입니다. RPA는 단순한 업무만이 아니라 여러 시스템에 접속해서 다양한 값을 입력하고 그 결과를 다운로드하는 업무도 처리할 수 있습니다. 사람이 직접 하던 엔드-투-엔드의 정형화된 업무를 대신 수행하는 것입니다. 이렇게 RPA를 활용하여 단순하고 반복적인 업무는 로봇 비서에게 맡기고, 인간은 보다 높은 가치의 업무에 집중하여 전략적 사고를 필요로 하거나 창의적인 업무에 집중하는 것입니다. RPA가 적용 가능한 업무는 다양하지만 오늘은 물류 업무에 조금 더 초점을 맞춰 발표를 준비하였으며, 동원 로엑스에서 물류 업무의 자동화와 더불어 아까 앞에서 문의 주셨던 AI와 CCTV가 연계된 업무 사례도 자세히 들어볼 수 있을 것입니다. 네. 어서 듣기 힘든 사례를 오늘 들어볼 텐데. 네. 그래서 이제 동원 로엑스의 이제 발표가 기대가 더 됩니다. 예. 네. 김학봉 과장님이 어떤 분이신지도 궁금하고. 네. 발표가 기대가 되고요. 그러면 RPA를 이제 성공적으로 이제 어쨌든 활용하고 네. 잘 쓰고 있는 기업들은 나름대로 어떤 단계를 밟아서 이제 활용하고 있을 텐데. 네, 맞습니다. 어떤 단계를 이제 밟아서 이제 사용하고 있습니까? 그 부분에 대해서 또 설명을 드리도록 하겠습니다. RPA를 성공적으로 성장 및 발전시킨 기업들에 대해서 블루프리즘은 5단계로 구분하여 설명하고 있습니다. 세계적으로 RPA를 성장시킨 기업들은 작은 규모라도 자동화 COE를 구성하고 파일럿 프로젝트를 통해 점진적으로 플랫폼을 검증하고 발전시켜 왔습니다. 이러한 노력과 함께 프로세스 전문가를 양성하고 내부, 외부의 업무로의 확산을 추진하여 변혁의 단계에 도달한 것입니다. 동원 로엑스 또한 확산을 지나 변혁의 단계로 들어서는 시점에 내부의 업무뿐만 아니라 외부 업무로의 확산, 시민 개발자의 육성이 조직 내 키 이슈가 되면서 이를 뒷받침할 수 있는 기술로 엔터프라이즈 아키텍처인 블루프리즘을 채택하게 되었습니다. 실제로 제가 영업을 하면서 만난 대부분의 국내 제조기업 담당자분들도 진입의 단계에서 확산의 단계로 넘어가면서 어떻게 기업 내 RPA를 확산할까에 대한 고민을 하고 계십니다. 이 웨비나를 보고 계신 시청자분들께서도 RPA의 확산을 고려하신다면 동원 로엑스의 사례를 통해 그 방법을 찾으실 수 있기를 기대합니다. RPA의 도입은 단순한 기술의 도입만으로 끝나지 않고 조직의 변화와 함께 진행되어야 합니다. 네. 웨비나를 이제 들으시는 분들도 이제 RPA 이제 확산을 이제 고민하고 계시다면 이러한 단계별로 진행이 된다라는 부분들을 좀 염두해 주시면 좋을 것 같고요. 네. 어쨌든 블루프리즘이 이제 RPA의 선도 기업이기 때문에 제조 기업들의 이제 RPA를 도입하고자 하는 기업들한테 어떤 제안 같은 걸 충분히 해줄 수 있을 것 같아요. 몇 가지 제안을 좀 해주시죠, 이 자리에서. 네. 알겠습니다. 블루프리즘은 RPA의 성장을 위한 핵심 키워드를 6가지로 제시하고 있습니다. 앞서 말씀드렸듯이 작은 규모에서라도 자동화 전문 조직을 구성하는 것이 매우 중요합니다. 이를 통해 업무 자동화의 기반을 마련하고 효율적인 운영을 가능하게 하는 것입니다. 또한 자동화 거버넌스를 확립하여 업무의 표준화와 재사용성을 지속적으로 강화해야 합니다. 그래야 업무가 태스크 자동화에서 프로세스 자동화로 나아가는 디지털 전환을 이뤄낼 수 있는 것입니다. 그 다음으로는 시민 개발자의 역할을 정확하게 정의 내린 후 확산시키는 것이 중요합니다. 동원 로엑스는 파워 유저라고 부르는데요.
동원로엑스의 파워 유저의 육성이 그 대표적인 예입니다. 시민개발자의 참여로 업무가 자동화돼야 조직 내에 더욱더 널리 그리고 빠르게 퍼질 수 있게 됩니다. 마지막으로 RPA 전문가의 역할이 여전히 중요합니다. RPA 전문가들은 복잡한 과제와 문제를 해결하며 시민개발자를 지원하여 효과적인 업무 자동화를 가능하게 하는 것입니다. 이러한 키워드들을 염두에 두시면서 다음 발표를 들어주시면 조직 내 RPA의 성장 전략에 큰 도움이 되리라 생각합니다. 제일 중요한 건 이를 뒷받침할 수 있는 엔터프라이즈 아키텍처인 블루프리즘과 함께해야 한다는 것입니다. 이상으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 여기까지 블루프리즘 정승호 부장님과 함께 주제 발표를 들어봤습니다. 부장님 발표 감사드리고요. 네, 감사합니다. 잠시 후에 우리 Q&A 시간에 다시 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 좀 이따 뵙겠습니다. 네, 블루프리즘 동원 로엑스와 함께하는 매니팩처링 TV 웨비나. 이번 순서는 동원 로엑스의 이제 김학봉 과장님 모시고 RPA 플랫폼과 물류 서비스의 진화라는 주제를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 제 옆자리 동원 로엑스 김학봉 과장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 전에 발표에서 정승호 부장님 발표에서 김학봉 과장님 말씀을 워낙에 또 하셔가지고 제가 궁금했습니다. 어떤 분이 나오시는지. 이제 뒤에서 듣고 있었는데 엄청 부담스럽더라고요. 네, 상당히 기대를 많이 하고 계실 거예요. 시청하시는 분들도 기대를 많이 하고 계실 텐데 먼저 이제 시청하시는 분들께 간단하게 본인 소개 좀 해주시죠. 안녕하십니까? 동원로엑스라는 물류회사에서 근무하고 있는 김학봉 과장입니다. 반갑습니다. 네, 동원 로엑스 하면은 뭐 이따 설명을 드리겠지만 종합 물류 기업이잖아요. 네, 맞습니다. 3PL이라고 하는 네. 물류 기업인데 RPA 제조기업의 RPA하고 이제 이렇게 매칭 자체가 잘 안 되는 상황인데 어떻게 RPA를 도입을 하게 됐는지 그런 서비스를 만들어내게 됐는지 좀 궁금하거든요. 일단 뒤에서도 말씀을 드리겠지만요. 가장 큰 이유는 일단 RPA를 도입하면은 처음엔 다 내부 쪽으로 많이 생각들을 하세요. 네네, 초점을 그렇죠. 가지고. 네네. 저희도 마찬가지였고요. 근데 저희는 이제 물류 서비스 회사다 보니까 좀 생각이 좀 달랐던 게 외부 고객 대상으로 한번 그렇죠. 서비스를 확대해볼까 이 생각으로 도입을 했었고요. 음. 오늘 이제 모이신 분들이 다 제조기업 대상인데 네네. 제조를 하게 되면 물류는 필수거든요. 그렇죠. 그러니까 저희도 이제 고객군도 있고 저희가 갖고 있는 뭐 RPA에 대한 노하우, 물류 운영 이런 게 맞아 떨어지다 보니까 이 사업을 시작하게 됐습니다. 네. 어쨌든 제조기업들도 말씀하셨다시피 이제 공통의 물류 업무들이 있고 그렇죠. 이제 기존의 이런 물류 업무들은 되게 가려운 부분 중에 하나였죠. 이제 수작업으로 진행되거나 그렇죠. 아니면 그렇지 못한 부분들, 업무의 효율성이 좀 떨어지는 부분들이었는데 이런 부분들을 좀 차관을 해서 그런 가려운 부분들 좀 긁어줬다 이렇게 보면 될까요? 네, 맞습니다. 네. 그게 이제 RPA를 통해서 그런 업무들을 자동화를 시켰다. 네. 예. 그럼 이제 결국에 이제 부가가치 서비스를 이제 많이 RPA를 통해서 이제 구현을 한 거네요. 네, 맞습니다. 네. 고객들의 반응은 어떻습니까? 네. 일단 저희가 지금 한 3년 가까이 저희끼리 이제 홍보 같은 거 없이 그냥 진행을 했었거든요. 네네네. 고객사가 한 20개 고객사 정도가 저희한테 지금 이 서비스를 받고 계십니다. 근데 특별한 사유가 있어 한 2군데 정도 이제 계약이 종료가 됐는데 나머지는 거의 한 2, 3년 동안 꾸준하게 저희한테 운영을 맡기고 계시고요. 네네. 그다음 만족도도 상당히 높으시고 저희 이제 내부적으로 이제 뭐 이런 직원들 교육하는 자리가 있었는데요. 네네. 어떤 고객사 한 분은 오셔가지고 직접 그 실제 사례에 대한 네네. 만족도 그런 거 강의도 한번 해주실 정도로 굉장히 만족도가 높았습니다. 네. 예, 그러면 오늘 이제 시청하시는 분들도 이제 기대가 상당히 있을 것 같습니다. 우리도 이제 제조기업인데 이런 물류 업무들을 우리도 하고 있는데 RPA 도입할까 말까 이제 고민도 많았던 부분들도 있고 그리고 더불어서 이제 물류 업무에 대한 이제 고민도 많았을 텐데 이제 그런 부분들을 동원 로엑스가 충분히 이제 해소시켜 줄 수 있다. 네. 일단 자신감은 있어야 되는데 너무 기대를 높여 놓으셔가지고. 네. 알겠습니다. 그럼 오늘 이제 주제 발표를 쭉 해주실 텐데 이제 시청하시는 분들께 이제 전하고자 하는 좀 핵심 메시지가 있다면 어떤 게 있을까요? 네. 일단 저희는 일단 물류회사다 보니까 뭐 동일한 물류회사, 비슷한 물류회사 많거든요. 네네, 물류 그렇죠. 서비스는 어차피 A부터 Z까지 운영하는 물류 운송에 대한 서비스니까 그거는 어느 회사나 비슷하고 네, 퀄리티는 다 비슷합니다.
다만 이제 저희랑 오늘 발표를 보시고 아 이런 사례도 있다. 아이디어 얻어가셔도 되고 만약에 물류 서비스에 대한 좀 힘드신 부분이 있다. 그럴 때는 저희한테 연락을 주시면은 이 사례 말고도 저희가 많은 사례가 있거든요. 네네. 그래서 저희가 한번 미팅 통해 가지고 네. 해결해 드릴 수 있는 방법으로 진행이 됐으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 어쨌든 가려운 부분들이 이제 시청하시는 분들 중에 가려운 부분들이 많을 거예요. 물류 업무 중에. 네. 그런 부분들 RPA로 어떻게 이제 극복했는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 그러면 동원 로엑스의 이제 김학봉 과장님 주제 발표를 듣고 다시 한번 말씀 나눠보도록 할게요. 알겠습니다. 네. 이번 발표는 저희 회사 간단하게 회사 소개를 시작으로 해서 그다음 저희 동원 로엑스의 RPA 활용 사례를 말씀드리는 것으로 마치겠습니다. 저희 동원 로엑스는 앞에서 말씀드렸지만 동원 그룹에 속해 있는 종합물류 기업입니다. 2022년 기준 1조 4천억의 매출을 기록했고 2023년 현재 2조 원을 목표로 하고 있습니다. 주요 사업으로는 전국 주요 항만을 거점으로 항만화약과 보관 사업을 하고 있고 전국망의 도로 운송 그리고 철도 운송 등 운송 서비스를 제공해드리고 있습니다. 그리고 전국 21개 유통센터를 보유하고 있고 이를 통해서 유통물류 서비스를 제공하고 있습니다. 해외 94개국 129개의 파트너사와 협력으로 포워딩 서비스 사업도 영위하고 있습니다. 잠시 동영상을 잠깐 보시겠는데요. 이번에 저희 부산 신항에 국내 최초의 자동화 컨테이너 터미널인 동원 글로벌 터미널 DGT를 개장 준비 중입니다. 이제 스마트 항만이라고 하는데요. 이번에 개장하는 동원 글로벌 터미널은 몇십 톤의 수출입 컨테이너를 하역부터 보관, 출고까지 무인 크레인, AGV 등의 무인 장비로 운영하는 대규모의 자동화 터미널입니다. 이처럼 저희 동원 로엑스는 고품질의 서비스를 제공하기 위해 AI, RPA, 그리고 자동화 터미널 등 디지털화에 과감히 투자하고 발전된 물류 서비스를 개발, 운영하고 있습니다. 네. 동원 로엑스에 대한 소개 장표가 많았지만 짤막짤막하게 네. 요약을 통해서 이제 짚어주셨기 때문에 네. 이해가 쏙쏙 됐습니다. 3PL 이제 뭐 종합 물류 기업이기 때문에 다양한 이제 서비스를 진행을 하고 계신 거잖아요. 네. 예, 진행을 하면서 지금 뭐 아까 이제 말씀하셨다시피 그 제조 기업의 이제 물류 부분에 이제 RPA를 적용하고 있지만 내부적으로도 이제 어떤 그 업무 효율화를 위해서 RPA를 적용을 또 하고 있나요? 어떻습니까? 저희가 2018년에 POC를 해봤고요. 그다음에 2019년부터 본격적으로 도입을 해서 진행을 했었거든요. 네네네. 한 2년, 3년 동안 저희도 집중적으로 내부 업무만 했었습니다. 그다음에 하다 보니까 이제 내부 업무에 대한 좀 이제 문제가 보이잖아요. 네네. 가장 공통적으로 이제 과제가 고갈된다든지 그런 문제가 생기면서 이제 외부 고객으로 확산한 저희는 사례거든요. 그리고 아까 이제 뭐 다양한 이제 항만부터 해서 다양하게 이제 물류 서비스를 제공하기 때문에 이런 부분들도 RPA가 적용될 수 있는지 여부에 대해서는 나름대로 많이 고민을 하시고 그렇죠. 그런 것들도 내부적으로 많이 이제 연구도 하실 텐데 예, 그런 서비스를 또 이제 향후에는 하나씩 이제 보여줄 수 있습니까? 오늘 가지고 온 사례는 이따가 한 8개 정도 제가 보여드릴 건데 네. 되게 극히 일부분이고 저희도 이제 고객사한테 제공해드리기 위해서는 저희도 한 몇 년 동안 그렇죠. 써가지고 안정화 기간을 테스트를 갖고 해봐야죠. 네. 그다음에 고객사도 몇 년 동안 사용하신 과제만 일단 들고 왔거든요. 네, 네. 실제 미팅으로 이어지거나 아니면 저희하고 뭐 같이 얘기를 진행하게 되시면은 뭐 들어보고 좀 더 네네. 저희도 많이 확장해서 말씀드리고 할 수가 있습니다. 네. 그러면 동원 로엑스에 대한 이제 회사 소개 어떤 회사인지 이제 알아봤고요. 그러면 이제 본격적으로 RPA를 어떻게 이제 적용하고 있는지, 어떤 서비스를 만들어서 제공하고 있는지 그런 내용들을 한번 중점적으로 살펴보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 이제 오늘의 주제인 DT 지원 서비스를 말씀드리겠습니다. RPA를 도입해서 활용하면 대부분의 회사는 내부 업무 효율화에 초점을 두고 진행을 하게 됩니다. 저희 동원 로엑스도 처음에는 내부 업무에 초점을 맞추고 운영을 해왔습니다. 그러다가 이제 꼭 이 RPA를 내부뿐만 아니라 외부에 즉 고객님들께 제공해보자 하고 이를 서비스화해서 현재 운영 중이고 오늘은 이거를 소개해드리려고 준비해왔습니다. DT 지원 서비스의 개념은 기존의 물류 서비스 외에 RPA 플러스 X, RPA와 다른 시스템을 더해서 이 시스템을 활용하여 타 물류사와는 차별화된 서비스를 제공하자고 하는 것입니다.
현재 이제 RPA, TMS, 그다음 AI 등을 활용해서 고객사의 니즈에 맞는 각각의 전산 서비스를 개발해서 무상 서비스를 기본으로 해서 제공을 해드리고 있습니다. 무상 서비스를 기본으로 제공한다는 것은 기존에 이제 그 물류 고객들, 네. 고객들의 부가가치 서비스. 맞습니다. 예. 뭐 예를 들어서 뭐 그런 거네요. 이 대부분의 이제 물류 서비스는 아까 말씀하셨다시피 대동소이한데, 그죠? 네. 이 삼자 물류 업체들의 그 서비스는 대동소이한데, 요 부가가치 서비스들을 가지고 고객을 묶는 효과도 충분히 있을 것 같습니다. 그걸 예. 목적으로 만들었고요. 그렇죠. 최초에 생각했던 건 이제 안전운임제라고 아실지 네. 모르겠는데 이제 국토부에서 전국에 있는 컨테이너 운송에 대한 요율을 다 통일을 시켰습니다. 그렇게 하다 보니까 이제 운송사들이 이제 서로의 경쟁하려면은 이제 어떤 그렇죠, 걸 더 서비스해주나 네, 이렇게 네, 할 네, 네. 서비스 경쟁이 되게 치열했었거든요. 지금은 이제 안전운임제가 풀려가지고 괜찮은데 그 전에는 이제 단가 경쟁도 못하고 이런 상황에서 되게 경쟁이 힘들었던 상황이 있었거든요. 그때 이제 저희가 초점을 맞추고 만든 거라서요. 네, 네. 일단 기본적으로 고객사들한테 뭐라도 하나 더 해드리자 하는 개념을 만들었고 이를 이제 RPA로 만든 거다. 그 개념이거든요. 네, 알겠습니다. 그 다음 장표 한번 이어서 보도록 하겠습니다. 이 DT 전환 서비스 같은 경우는 목적이 어떤 거냐면요. 요즘에 디지털 전환, 이 DT를 진행하는 회사가 많은데요. 생산성 향상이 가장 큰 목적이거든요. DT를 지원하는 그 목적은. 이 일을 위해서 이제 업무 효율화, 그다음에 AI 도입, 그다음에 혁신 내재화 등을 진행하고 있을 건데, 이를 저희가 지원해드리는 서비스가 이제 이 서비스의 목적입니다. 네. 지금 RPA를 어떻게 이제 RPA 플러스 X인 네. 거죠. 서비스를 이제 하게 된 이제 배경에 대해서 한번 설명을 해주신 거죠. 네. 예. 그래서 뭐 이런 아까도 이제 말씀하시기를 상당히 많은 RPA 적용할 수 있는 서비스들을 개발을 했는데 나름대로 이제 어느 정도 효과가 있는, 네. 그죠? 고객의 가려운 부분들을 긁어줄 수 있는 서비스 6가지, 7가지? 8가지. 8가지요. 8가지는 가져오셨고, 그것들을 이제 하나하나 이제 풀어 내주시는 거죠. 네. 예, 그런 것들, 지금 말씀하셨던 부분들, 지금 시청하시는 분들도 당연히 이제 그런 부분들에 대한 관심이 많을 거고, 현재 그런 업무들에 대한 이슈가 다 있을 거라고 생각을 합니다. 예, 그러면 하나씩 한번 짚어보도록 하도록 하겠습니다. 네. 이 DT 진행을 위해서 RPA를 도입하면은 그 자체로도 이제 효과를 기대할 수 있는데요. 근데 RPA로만 하다 보면 뭔가 좀 막히는 부분이 생깁니다. 다른 시스템과 연결이 되게 중요하고 필요하게 되는데요. 이제 예를 들어서 모바일 앱과 RPA를 붙인다든지 아니면 AI와 RPA를 접목시키는 네. 방법이 있거든요. 여러 목적의 시스템에다가 이제 RPA를 더해가지고 RPA는 손과 발, 그다음 다른 건 뭐 눈이 된다든지 머리가 된다는 개념으로 사용을 하시면은 보다 큰 효과를 보실 수 있을 거라고 생각됩니다. 네. 이제 바로 사례를 이제 말씀을 드리겠습니다. 앞전에 말씀드린 이제 RPA와 뭘 더한다, RPA 플러스 X에 대한 과제를 저희가 8개를 준비해 왔는데요. AI와 RPA 더한 거, 그 다음에 사이트를 개발해서 RPA하고 더한 거, 그 다음에 어플리케이션과 RPA를 더한 과제, 이런 식으로 저희가 준비를 해왔는데요. 지금부터 과제는 좀 간략하게 말씀을 드릴 테니까 궁금한 거 있으시면은 말씀을 해주시면 될 것 같습니다. 네. 살펴보죠. 먼저 AI 플러스 RPA 사례부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 일단 첫 번째 사례로는 이제 AI에 워낙에 관심이 많으시니까 첫 번째로 잡았는데요. 이제 AI CCTV입니다. 이제 저희 물류회사를 운영하면서 물류 창고하고 뭐 현장이 한 70여 개가 되는데 저희는 이 AI CCTV를 한 3년 전부터 운영을 하고 있습니다. 이제 AI CCTV가 뭐냐면 AI 비전을 이용해서 영상 분석을 해가지고 이제 여러 가지 감지 이벤트를 만든 건데요. 이제 저희는 이제 보안업체 S1을 통해서 도입을 했습니다. 이 도입을 해가지고 저희가 70개 사업장을 운영을 하다 보니까 여러 가지 이벤트도 발생하고 다 세팅이 다 다르거든요. 3년 동안 운영을 하면서 저희가 이걸 왜 상품을 들고 왔냐면요. 가장 큰 이유가 AI CCTV 업체가 되게 많아요. 네. 보안 세미나나 뭐 보안 페스티벌 이런 거 가면 되게 많은데 이걸 사다가 딱 단다고 쓸 수 있는 AI 알고리즘은 저는 없다고 보거든요. 다 카메라 각도라든지 빛, 그다음에 되게 요인이 많아요. 저희가 이거를 상품으로 지원을 해드리고 설계를 지원해드리는 이유가 고객사들이 이걸 도입을 하시면 다 도입했다가 이제 비용은 투자하고 나서 못 쓰는 경우가 생기는데 저희가 가서 이렇게 좀 조정도 해드리거나 아니면 어드바이스 해주든가
아니면 가장 큰 거는 저희하고 이제 창고 물류 위탁을 아예 위탁 계약을 하시는 경우가 있어요. 네네. 그럴 때는 저희가 이걸 전부 다 설치를 해요. 음. 설치한 다음 세팅을 한 다음 운영을 해드리고 있거든요. 그렇게 해가지고 저희가 이걸 3년 동안 계속 업그레이드 해나가면서 새로운 AI 기술이 나오면 또 적용도 해드리고 이런 식으로 운영을 하고 있습니다. 이 AI 카메라에 대한 효과는 가장 중요한 건 안전관리. 네. 화재나 뭐 사람 작업자 쓰러짐, 그 다음에 뭐 방치에 대한 방치라든지 침입에 대한 안전관리가 있고요. 그 다음에 비용적인 효과도 되게 큰데 이거는 제가 여기서는 말씀드리기 좀 곤란하고 나중에 뭐 저희와 미팅이 이어지면은 네, 말씀드리는 걸로 하겠습니다. 네. 말씀하셨다시피 이제 AI CCTV라는 타이틀을 갈고 이제 영업하시는 업체들이 상당히 많다고 이제 하셨잖아요. 네. 결국에는 여기에 이제 RPA가 이제 가미가 되면서 네. 그 효율성을 이제 극대화시킨 케이스인 것 같은데 뭐 그런 사례가 있나요? 이 AI CCTV를 저희가 3년 정도 운영을 했다고 말씀드렸잖아요. 최초의 목적이 AI CCTV가 어떤 CCTV든지 현재 나와 있는 거는 서버에서 돌아가거든요. 카메라와 서버가 연결되어 있는데 이 서버에서는 이벤트 발생을 이제 감지해서 알려줘요. 네네. 근데 알려주면은 그거는 그 서버에 붙어 있는 모니터, 그러니까 보통 상황실에 네, 그렇죠. 알려주거든요. 거기에 좀 이제 잘 발달된 AI CCTV 제공업체 같은 경우는 모바일로도 이벤트를 알림을 해줘요. 그럼 이제 그 현장에서는 그걸 누구든지 이제 알 수가 있는 경우가 생기는데, 이제 저희는 이제 가장 좀 포커스를 줬던 게 본사에 안전관리 조직이 있으면 네, 안전관리 네. 조직도 알아야 된다 이거였어요. 여기다 RPA를 더해가지고 각 서버 저희가 70개 사업장이면 곱하기 최소 2대씩 들어있거든요. 네. 그럼 저희가 한 200대 정도 저희가 지금 AI 서버를 운영하고 있는데 RPA를 라이센스를 다 깔아가지고 이제 이벤트를 가져온다. 안전팀한테 이게 준다. 예를 들면은 위험물 침입 금지 구역에 사람이 오늘 어느 진사에서 몇 번 들어갔다. 이런 걸 만들려고 이걸 도입을 했었거든요. 네네네. 그랬다가 이제 라이센스 문제로 해가지고 저희가 못 하고 있다가 최근에 이제 블루프즘 도입하면서 이 부분을 해결을 했거든요. 네네. 예, 여러 개의 라이센스를 한 번에 도입을 해가지고 가장 큰 목적이 안전관리도 있지만 뭐 안전관리를 하는 게 이 사람이 보고 하는 것도 있지만 안전관리 부서에서 집중적으로 하는 것도 중요하거든요. 그 부분도 이제 RPA로 해결을 했습니다. 네, 알겠습니다. 이렇게 이제 화재 감지, 뭐 침입 배회, 쓰러짐, 방치 이런 부분들을 이제 AI CCTV와 RPA를 접목시켜서 네. 예, 그 서비스를 제공하고 있다라는 부분들로 정리를 하고요. 다음 화면을 한번 보시죠. 네. 이제 AI CCTV 관련해서 실제 사례를 좀 가져와 봤는데요. 이게 저희 센터 화면입니다. 잠깐 보시면은 이제 방화 셔터에 물건을 적치하면은 당연히 안 되거든요. 근데 이제 공장이나 창고나 보면은 이게 잘 안 지켜지는 경우가 많아요. 그렇죠. 네, 그렇다고 관리 감독자가 가서 계속 치워라 하는 것도 되게 소모적인 일이거든요. 어느 순간 보면 소방점검 나올 때만 치우는 경우가 많아요. 저희 회사 같은 경우는 지금 여기 저희 센터인데 이 화면에 보시면은 가상의 에어를 설정해가지고 방화 셔터 밑에 여기다가 이제 물건 놔두면은 일정 시간 1분이든 30초든 지나면은 알람이 울려오고 안전관리자한테 통보하게 만들어놨거든요. 이거를 저희가 사례로 가져온 게 이제 AI CCTV 설계가 중요하다고 말씀드렸잖아요. 이 방화 셔터 적치 이 솔루션은 판매하는 회사가 아무데도 없었어요. 이걸 어떤 거냐면은 백화점 같은 데나 네, 철로 같은 데 누가 물건 놓고 가면은 방치됐다고 알람 주는 그런 용도의 그 솔루션이었거든요. 이거를 이제 S1하고 같이 얘기를 하면서 이런 거 한번 방화 셔터에 한번 넣어볼까 해가지고 저희가 만들어가지고 저희도 쓰고 이제 고객사한테도 제공해드리고 있거든요. 아이디어네요. 네. 그러다 보니까 이제 저희도 이제 아이디어 새로 상품도 이제 서로 개발해주고 하다 보니까 아무래도 다른 데보다는 조금 저렴하게 이제 이 솔루션을 제공받고 있습니다. 그렇죠. 이제 물류 창고나 이제 유통 창고에서는 가장 중요한 부분들이 있는 거잖아요. 네, 알겠습니다. 그 다음 장표 보시죠. 이제 나머지는 이제 어디 보안 솔루션 이런 데 가보시면 많이들 보셨을 건데요. 이제 실내 불꽃 감지. 이 동영상 보시면은 이 앞에 이제 제가 실제로 촬영을 해온 거예요. 저희가 도입을 해가지고 여기 잠깐 이제 그 토치로 불이 살짝 나게 되면은 이제 분전반 같은 거보다 화재 분전반보다 알람이 확실히 빨리 울리더라고요. 이제 불꽃의 일렁임이라든지 빛의 반사 이런 걸 분석을 해가지고 이것도 알람이 오고요.
실외에 이제 연기가 나게 되면은 연무 같은 것도 잘 감지가 되고 있고요. 그다음에 최근에 이제 업그레이드한 게 열화상. 이제 열화상도 기존에는 이제 카메라에 이렇게 온도 센서를 붙여가지고 있었는데 요즘엔 또 이제 비전으로 해가지고 여유 분석을 하더라고요. 그것도 도입을 해가지고 저번 달에 저희 전국 센터에 다 깔았습니다. 네. 그렇군요. 그래가지고 화재가 이제 기본이 이제 화재 감지에 대해서는 기본이 불 났을 때도 감지해야 되고 그 다음에 불 나기 전에 징후도 감지하는 게 좋거든요. 두 가지를 다 저희 센터는 다 운영을 하고 있습니다. 그리고 이제 나머지는 이제 기타 이제 AI 솔루션 저희가 적용한 사례인데요. 이 부두 같은데 저희 부두 같은데 이제 길이가 1km가 넘습니다. 그러면 이제 큰 화물차들이 차들이 없으니까 되게 빨리 달려요. 이제 국내 속도는 30km 이하인데 그럼 기존에 이제 우리 직원이 가가지고 이거 스피드건 쏴가지고 속도 위반되면 이제 세워가지고 빨리 달리지 말라고 이렇게 얘기를 하고 다니는데 이게 직원이 아무래도 자기 일 해야 되는데 이거를 하고 있긴 그렇잖아요. 그래가지고 또 부두 특성상 이런 속도 감지 카메라 이 폴대를 못 세우거든요. 그런데다 이제 AI 카메라를 설치해가지고 이제 오며 가면 속도 제어해가지고 경비실한테 알람 주면은 이제 그 기사님 딱 들어오시면은 속도 위반하셨다고 그렇게 계도를 저희가 하고 있고요. 이 쓰러짐 같은 경우는 이제 혼자 작업할 때 이제 감지가 잘 된다. 이 쓰러짐을 AI 뭐 솔루션 업체 같은 데 가면 여러 사람인데도 쓰러지는 거 잘 감지된다고 그러는데 그거는 솔직히 오류가 많이 나고요. 그리고 여러 사람인데 쓰러지면 구해줄 사람이 많잖아요. 그렇죠. 진짜 혼자 작업하는 작업자. 저는 지금 야외에 누워봤는데 실제로는 도입한 거는 저희 전기실 같은 데다 이렇게 설치를 해놨어요. 그래서 사람이 가가지고 작업하다가 쓰러지면은 바로 상황실에 안내가 가게. 나머지는 뭐 가장 기본적인 뭐 침입, 그다음에 침입 같은 경우는 이제 위험물 시설인데 침입하면 안 되는 거 이런 거 감지하고 있습니다. 네. 어쨌든 AI CCTV, 그러니까 CCTV는 뭐 물류 창고나 어떤 센터나 또 공간을 이용하는 데들은 대부분 다 이제 설치를 하고 이제 운영을 하고 있는데 결국엔 AI 그리고 이제 RPA가 접목이 되면서 조금 더 생산적이고 효율적인 방법으로 업무를 진행할 수 있는 부분들을 이제 강조를 좀 해주셨고요. 그 다음 그 RPA 플러스 X 다음 사례는 뭔가요? 이제 이런 세미나 나오면 이제 OCR이 굉장히 관심도가 그렇죠. 많으세요. 네네. 그래서 저도 이제 OCR을 가져오긴 했는데 지금 보시는 이 슬라이드는 저희 2년 전에 이제 아까 앞서 말씀하셨던 정성호 부장님하고 같이 설계를 했던 거예요. 네네. 이거라면서 이제 정성호 부장을 만났는데 이게 이번에 이제 완성이 됐어요. 여러 가지 사정이 있어가지고 진행을 못 하고 있다가 최근에 이제 폴더링까지는 됐거든요. 어떤 구조냐면 이제 복합기에다가 이 문서를 넣으면은 이게 자동으로 네트워크 폴더에 들어가서 AI OCR 처리를 한 다음에 문서별로 이제 폴더링을 해주고 그 다음에 텍스트 추출한 거는 ERP에 꽂아주고 인터페이스 시켜주고 이 개념이 이제 가장 기본적인 OCR 개념인데 관심들은 많은데 좀 이거 성공한 사례가 아직까지는 없었거든요. 최근에 저희가 이번에 하나 성공을 해가지고 가져왔는데요. 보여드리면은 이제 인보이스도 이제 국제 수출입이라든지 국제 해외하고 거래하는 서류 같은 경우는 저희가 여기다가 뭐 다른 기표를 못 하거든요. 네. 이제 국내용 같은 서류 같은 경우는 바코드라든지 QR로 해가지고 서류 분류하는 시스템이 있어요. 저희도 그걸 사용하고 있고요. 이건 진짜 인보이스나 뭐 BL 같은 경우로 쓰는 건데 이 운송사 같은 경우는 뭐 제조사도 마찬가지겠지만 운송을 하고 나면 그 증빙을 보관을 하게 돼 있거든요. 슬라이드에 보시면 이 인보이스를 운송이 끝난 인보이스를 이렇게 모아서 그 다음에 박스에 다 넣은 다음에 창고 별도 공간에 보관을 해놔요. 이제 보관을 해놓으면 이제 고객사에서 이제 몇 월 며칠 날 어떤 건 운송한 거 찾아줘요 이러면은 다 찾아야죠. 우리 직원이 가서 이걸 다 뒤지고 있거든요. 그렇죠. 그럼 찾는데도 시간 걸리고 고객사는 또 급한데 기다려야 되고 이제 서로 굉장히 소모적인 일이었거든요. 이번에 OCR을 개발하면서 이 부분이 해결이 됐는데 이제 인보이스를 수치를 해가지고 이제 운송이 끝난 거를 스캔을 하게 되면은 그 스캔한 거에 보면은 인보이스에 보면 고유 번호가 있어요. 고유 번호가 없는 거는 이제 몇 개 발췌해가지고 고유 번호를 새로 키값을 만들었고요. 그래가지고 뭐 고객 번호, 배송 일자, 그다음에 무슨 인보이스 넘버라든지 그런 걸 해가지고 키값을 해가지고 현재는 지금 구글 드라이브에다 만들어놨거든요. 구글 드라이브에다 저장을 한 이유는
이제 고객사 언제든지 서로 보자고 네네. 그분도 찾지 마시고 우리도 안 찾아주고 보관도 안 할 테니까 음. 여기에 저장돼 있다. 이렇게 만든 프로세스를 하나 만들었고요. 여기에는 여기까지는 일단은 기본적인 OCR이고 추가로 이제 AI가 붙어가지고 다들 아시겠지만 OCR은 인식률이 90% 중반 나오면 잘 나오거든요. 네네. 이제 AI가 좀 더 인식률을 높여주고 이제 그래도 이제 또 못 믿겠다는 분들이 많아요. 저희도 못 믿고 예, 아직 검증된 기술이 아니기 때문에 여기서 이제 RPA가 붙은 게 전산에 들어가가지고 스캔 그냥 배송 완료된 리스트를 뽑아서 그 다음에 여기 구글 드라이브에 있는 스캔된 리스트를 이제 서로 이제 매칭을 하는 거예요. 그러니까 서류 누락을 좀 방지해보자 이렇게 해서 만들었거든요. 그래서 현재 최근에 만들었습니다. 이거는. 네네. 그래서 지금 테스트는 끝냈고요. 어쨌든 이 부분도 이제 수출을 하는 기업들, 네. 제조 기업들한테는 이제 아까 말씀하셨다시피 다 이제 매뉴얼로 네. 현재는 작업하고 있는 부분들을 맞습니다. 예, 뭐 지금 시청하시는 분들도 우리 저거 관심 있는데라고 하시는 분도 계실 것 같아요. 그럼 전화 네. 주시면 됩니다. 네, 알겠습니다. 예, 다음 사례 한번 살펴보죠. 네. 이제 저희가 이제 사이트하고 RPA가 더한 이제 사례인데요. 저희가 가장 많이 고객사한테 제공을 해드리고 있는 사례입니다. 이제 맞춤형 TMS라고 얘기를 하는데요. 가장 큰 특징은 기본 기능이죠. 화물에 대한 운송에 대한 배송 정보를 이제 여러 명이 실시간으로 공유하자 이런 걸 만들자는 거 취지로 만들게 됐고요. 그 다음에 물류 담당자가 기존에는 이제 제조 공장이라든지 어디 뭐 창고의 담당자분들은 물류 담당자가 한 분이나 두 분이서 여러 개 포워딩이나 여러 개 운송사를 통제를 하면서 그다음에 전화나 이메일, 그다음에 메신저 같은 걸로 이 상품에 어디에 가고 있는 운송 정보를 일일이 다 이메일이나 메신저로 취합을 하고 있었거든요. 근데 이게 굉장히 소모적인 거예요. 그렇죠. 물류사를 이제 한 개만 쓰면 그나마 다행인데 한 8개, 10개 이렇게 쓰게 되면 이제 10명, 20명 이제 계속 배수로 늘어나게 되거든요, 담당자가. 이 부분을 저희가 이제 만들어 드린 게 일단은 사이트로 하나를 만들어 드리고 메인 화면을 그다음 거기에 각각의 이제 구글을 이용했습니다. 구글에 이제 스프레드시트라고 있는데 이게 엑셀하고 똑같거든요, 환경이. 가장 눈에 익은. 예, 엑셀을 사용하지 않는 회사는 없으니까요. 엑셀하고 똑같이 만들어서 여기서 쳐가지고 입력을 해주면은 다 공유가 되고 또 민감한 정보인 게 A라는 운송사, B라는 운송사가 서로 간의 물량을 보게 되면 이제 난감하잖아요. 왜 여긴 물량 더 줘 이런 일이 그렇죠, 생기니까 그렇죠. 서로 간의 물량을 이제 서로 구분해서 볼 수 있는 기능을 해놨거든요. 이거를 만들어드리고 나니까 가장 좋았던 게 고객사들에서 이 TMS를 알아보지 않은 회사는 거의 없어요. 저희도 TMS를 원래 공급을 하고 있거든요. 저희도 정식 TMS 버전이 있어요. 근데 기존의 TMS 문제점이 가장 큰 게 도입 비용. 도입 비용이 좀 많이 들잖아요. 그 다음에 TMS라는 거를 딱 드리면은, 저희 거를 그냥 드리면은, 우리가 갑인데 왜 너네 거를 써야 돼요? 그렇죠. 딱 이렇게 나와버리세요. 우리가 익숙한 걸 쓰고 싶어요. 이렇게 나와버린단 말이에요. 그리고 당사자가 많게 되면 이 사람들한테 이걸 다 교육시키는 것도 엄청난 일이거든요. 그래서 이 포커스를 잡은 게, 쓰고 계신 양식 그대로 만들어 드리겠다. 그리고 원하는 게 있으면은 더 붙여드릴 수도 있고, 그 다음에 당사자들끼리 통제를 해주겠다. 이렇게 해서 만들어 드린 거고요. 정말 캐주얼하게, 지금 쓰고 있는 거 그대로 비용 들이지 않고 써라. 쓰세요. 이렇게 만들어 드린 거고요. 그야말로 이제 고객 맞춤형이네. 네. 여기에 이제 RPA가 하는 역할이, 이거는 이제 구글 스프레드시트를 만들다 보니까 버전 저장은 되는데 따로 백업을 안 해놔요. 백업 같은 경우는 이제 RPA가 새벽에 작업이 없을 때 새벽에 이제 백업 작업을 하고 있고요. 그 다음에 추가로 이제 아직까지 원하시는 고객사는 없었어요. 본인의 그 ERP 있잖아요. ERP에서 오더 정보 같은 것도 RPA가 떠와서 여기다 넣어줘서 자동으로 오더를 내릴 수 있고, 그다음에 집계가 다 끝난, 운송이 다 끝난 걸 ERP에 또 넣어드릴 수가 있거든요, RPA로. 이 목적으로 저희가 지금 가장 공급을 많이 해드리고 있고 만족도가 굉장히 높습니다. 네, 그렇군요. 알겠습니다. 그 다음에 이제 네 번째가 경영정보조회 사이트 제공한다는 내용인데, 이 내용은 또 어떤 내용입니까? 이 내용은 이제
호불호가 굉장히 갈려요. 네. 이제 고객사에 이렇게 미팅을 가가지고 이렇게 제시를 네. 해드리면은 C레벨한테 가는 겁니까? C레벨한테 가는 건가요? 이건 맞습니다. 네. 이제 경영진들 C레벨 같은 경우는 되게 네. 좋아하세요. 네. 근데 이제 그 밑에 팀장이나 실무자들은 이걸 발표하면은 사전에 먼저 들으신 분은 발표하지 말라 그러더라고요. 이거는 한번 들어보시고 네. 팀 간의 정보 공유도 좋으니까 한번 그렇죠. 들어보시고 괜찮으면 네. 써보시면 돼요. 이건 저희 회사에서 지금 사용을 하고 있는 건데 경영정보 사이트를 저희가 하나 만들었습니다. 기존에 뭐 ERP나 뭐 별도 뭐 전산을 사용하고 계시면은 그 현황이나 아니면 결산 이런 자료들은 나오는데 레포트가 잘 안 되잖아요. 레포트 같은 게. 그 레포트를 좀 모아놓자. 그리고 이 레포팅 작업을 RPA가 하자. 이런 컨셉을 만든 거거든요. 그리고 보고자한테 그 C레벨 경영진들한테 이거를 만들어서 일일이 보고하는 것도 그렇죠. 워낙 바쁘신 분들이니까 스케줄도 맞춰야 되고 이걸 메일로 그냥 드리자니 되게 예의가 아닌 것 같고 되게 난감했었거든요. 그 저희 대표님이 좀 어떻게 보면 이런 거에 되게 뜨이신 분인 게 그냥 만들어라 하신 거예요. 이거를. 네. 그래서 만든 건데 대표님이 언제든지 이걸 그냥 열어보시면은 그 자료가 들어있어요. 그렇죠. 여기는. 클릭 한 네, 번이면 그쵸. 다 들어있으니까. 그렇죠. 그래서 이거 가지고 이제 좋은 점은 이제 보고하러 갈 일이 없어지는 거예요. 여기에 들어간 장표 같은 경우는. 그리고 나쁜 점은 과거 자료를 언제든지 찾아보실 수 있는 거예요. 네. 왜 거짓말하냐? 맞습니다. 네, 이럴 수 있죠. 그래서 저희도 여기에 장표가 지금 원래는 한 3-4개 정도 자료만 넣었다가요. 지금은 한 20-30기가 이제 네. 자료가 들어가고 있거든요. 이 중에는 이제 뭐 RPA도 RPA가 자료 만들어서 집계해서 넣어주는 것도 있고 저희 일반 사이트에 저희 ERP에서 연동해서 넣은 것도 있고 그다음에 아예 드라이브 웹하드 형식으로도 만들어 놓은 사이트거든요. 그래서 우리 IT한테 얘기해 주면은 굉장히 신기해하는 어떻게 보면 되게 잡종이라고 얘기하는 사이트입니다. 실제로 한 가지 효과가 있었던 거 RPA가 작업하는 거 사례를 하나 더 보여드리면은 모든 회사 중에서 이제 사업장이 좀 있거나 아니면 팀 당사자가 많은 회사 같은 경우 이런 자료 취합하는 업무는 꼭 있거든요. 그렇죠. 그럼 자료 취합 담당자는 양식을 여러 사람한테 뿌리고 뿌리면은 담당자들은 그건 다 키인하고 회신하고 그렇죠. 그럼 담당자는 또 전화해서 이거 틀렸어요 맞는 확인하고 그다음에 왜 안 보내요 해야 되고 그럼 다 되면 이거 또 보고서 작성한 다음에 또 양식에 맞춰가지고 그렇죠. 결제판 띄워가지고 네. 보고 드리고 이렇게 하잖아요. 상당히 비효율적이죠. 그렇죠. 네. 근데 이 업무가 없는 회사는 없거든요. 네, 예. 맞아요. 저희도 이제 센터만 이제 21개 정도 되는데 21개 센터에 배송 정보를 다 모아가지고 그 작업을 하고 있었어요. 담당자가 하루에 한 3-4시간 정도 일을 하고 있었는데 이거를 이제 구글 스프레드시트하고 RPA를 같이 접목을 해가지고 구글 스프레드시트에는 양식을 아예 만들어버리고 그 다음에 센터에서 그냥 정해진 마감 시간에 몇 개 입력을 하고요. 그러면 이제 RPA가 집계내고 보고서 작성해가지고 아까 경영정보 사이트에 올려놓습니다. 맞아요. 그럼 대표님은 그냥 정해진 시간에 가서 보시고 이게 이제 집계가 안 되고 막 했던 문제 같은 경우는 직보고 형태라고 말씀을 드렸잖아요. 대표님이 보셨을 때 입력이 안 돼 있으면은 이제 난리가 나잖아요. 그러다 보니까 취합하는 업무가 이제 아예 없어져 버린 거예요. 네, 자동으로. 이런 것들을 보면은 어쨌든 뭐 RPA가 거창한 업무에만 적용되는 게 아니고 진짜 이가 스페시픽하게 네, 이제 맞습니다. 그런 업무에도 요긴하게 사용할 수 있다는 걸 보여주는 것 같아요. 네. 여기서 뭐 말씀드려도 될지 모르겠는데 저희끼리 하는 얘기로는 이제 저희 팀끼리 얘기하는 얘기는 이제 RPA는 묻힌다 이런 표현하거든요. 네. 처음에는 이제 메가 프로세스라 해가지고 RPA가 A부터 Z까지 해야 된다 이렇게 굉장히 얘기가 많이 나왔어요. 저희도 그쪽으로 포커스를 맞추고 했었는데 그전에는 뭐 시간동 2,000시간, 3,000시간 막이 나왔었거든요. 여러 명 공통과제 해야 된다. 좀 전에 보여드린 이 과제 같은 경우는 업무 시간이 100시간도 안 돼요. 네. RPA 같은 경우는 살짝 이제 그렇죠. 다른 걸 활용하기 네, 위해서 네. 더하고 이런 식으로 발전을 해나가는 게 더 좋은 방법 같더라고요. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 4번째까지 살펴봤고요. 5번째는 어떤 사례입니까? 이거는 이제 저희하고 처음으로 이 DT 서비스를 계약을 한 업체예요. 2020년도에 저희하고 계약을 해가지고 지금까지 저희가 운영을 해드리고 있고 아직도 굉장히 친하게 돈독하게 지내고 있는 업체인데요. 이제 폐기물이나 폐지 같은 경우는 우리 환경청에서 운영하는 올바로 사이트가 네, 있어요. 네. 올바로 시스템이라는 게 있는데 입력을 해야죠. 보고를 해야 맞습니다. 되고. 네. 그 작업이 이제 환경청에서는 이제 환경 때문에 타이트하게 관리를 하겠다 하는 취지로 만들었지만
이제 실무자들 입장에서는 이게 다 하나씩 쳐야 되는 되게 그렇죠. 정말로 RPA 적합한 업무예요. 단순하고 반복적이고 그리고 휴먼 에러가 충분히 발생할 수 있는. 맞습니다. 네. 딱 그 과제를 이제 하고 있었는데 이 업체도 컨테이너가 월에 800개 정도 되는 좀 규모가 되는 회사예요. 월에 수입하는 컨테이너 800개였는데 이제 말이 800개지 800개를 신고는 3개 조차를 해야 되거든요. 그렇죠. 그럼 곱하기 3배수가 되는 거예요. 이제 수입, 운반, 처리까지 하려면은 이걸 이제 직원 한 분이 담당자가 이제 이것만 계속 입력하고 계시다가 저희한테 이제 도움을 좀 요청해서 이런 것 좀 해결할 수 있겠냐. 그래서 이걸 만들어 드리고 할 때마다 맨날 말씀하셨던 게 방금 말씀하신 휴먼 에러. 과태료가 있는 건이거든요. 그래가지고 과태료 같은 경우도 이제 발생이 되니까 좀 무섭다. 네네. 이거 해가지고 저희가 이 부분을 RPA로 다 짜드렸어요. 다 짜드리고 또 화면 보시면 아시겠지만 레포트를 해가지고 결제를 받게 돼 있거든요. 예, 이거는 직접 신고하는 게 원칙이다 보니까 저희한테 신고 대상을 주시면은 저희가 RPA로 처리를 해가지고 네. 결제를 받게 돼 있어요. 그 결제를 하고 이 방식으로 프로세스를 바꿔주니까 이제 이 직원분은 이제 이 업무를 아예 안 하세요. 아예 안 하시고 그 다음에 지시는 내리시죠. 이건 신고해야 된다 이렇게 지시는 당연히 해야 되고 거고. 그 다음에 이제 저희가 이걸 2020년부터 운영을 했는데 아직까지 과태료권이 한 번도 안 나왔었거든요. 네네. 되게 정확하게 운영하고 있습니다. 예. 올바로에 참 올바르게 RPA가 적용된 사례입니다. 네, 그렇죠. 예. 다음 사례는 뭔가요? 예. 이제 이것도 이제 RPA하고 되게 적합한 업무였는데 이거는 식품회사 같은 경우에 저희가 6군데 한 7군데 지금 업체가 지금 사용하고 계시거든요. 네네. 고객사가. 그 편의점이라든지 할인점 같은 데 보면은 주문 처리를 넣어야 돼요. 이제 그 할인점에 이쪽에다 이제 주문을 그렇죠. 넣어야지 이제 물건이 발주가 나가잖아요. 이걸 하게 되면은 뭐 정해진 시간이 딱 정해져 있어요. 뭐 2시, 3시, 4시에 딱 정해진 시간이 있고 여기서 이제 휴먼 에러가 조금씩 발생이 되고요. 그 다음에 사이트가 많아요. 한 9개, 10개 정도 되거든요. 거기다가 또 추가로 주말 근무가 있어요. 주말에도 주문을 받거든요. 그러니까 이제 제조회사, 식품회사 같은 경우는 주말에도 이제 당직자가 나와가지고 이걸 하고 계시던 거예요. 네, 저희 영업팀하고 가가지고 이거 우리가 RPA를 해드릴게 해가지고 저희도 물량 받아오고 물량 갖고 온 다음에 저희가 이 작업을 해드리고 있거든요. 예, 보면은 그러니까 어쨌든 이 부분들은 이제 수작업으로 그죠? 그쵸. 예, 인력이 이제 투입이 돼서 이제 진행되던 부분들을 결국에는 RPA의 도움으로 그 이제 수작업이 없어진 거잖아요. 맞습니다. 예, 그렇죠. 네. 방금 두 개 말씀드린 이 두 가지 이제 고객사별 이제 맞춤형으로 전환해드린 거는 정말로 RPA만 할 수 있는 RPA가 그렇죠, 완전 그렇죠. 정확한 그렇죠. 그 사례였고요. 어쨌든 뭐 딱 정형화된 업무기 때문에 네, 맞습니다. RPA에 딱 특화된 네. 예, 업무였던 것 같습니다. 다음 사례 한번 보죠. 이제 이거 같은 경우는 저희도 굉장히 잘 쓰고 있는 건데요. 업무용 차량이 좀 많은 그 영업용 차량이 좀 많은 회사에 저희가 제안을 해드리고 있어요. 뭐 소카나 그린카 같은 쉐어링카 보면은 차량 관리하는 그 기록기가 다 있잖아요. 네네네. 근데 일반 회사에서 그거를 구매하기는 좀 오버 같고 그러니까 저희도 이제 어떻게 할까 하다가 이걸 한번 만들어보자 해서 만든 건데 기존의 업무용 차량 같은 경우는 보통 이 노란색 장부에다가 운행일지 오른쪽에 그렇죠, 놓고 손으로 쓰고 그 다음에 이쪽에 클립으로 해가지고 주유카드 꽂아놓고 그 다음에 영수증 이렇게 모아놓고 이걸 이제 총무팀에 갖다 주고 이렇게 해서 키받아오고 이런 식으로 관리를 했었거든요. 지금도 그런 데가 태반이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 페이퍼리스 개념으로 이제 아이디를 얻어 했던 건데 이제 QR 코드에다 차량 정보를 넣고요. 지금 이 QR 찍으시면 나와요. 이제 테스트 화면 저희가 연결을 해놨는데 하면은 이제 어플 그 화면이 나와가지고 거기서 이제 차량에 대한 운행 일지를 입력하고 그 다음에 주요 그 기록 주요 영수증 같은 거 촬영해서 업로드를 해놓으면요. 이제 RPA가 집계를 해가지고 총무팀 담당자한테 장부를 구성을 해주고요. 장부 구성해주고 나면은 다음날 예약자가 있을 거 아니에요, 사용자. 네, 그렇죠. 그 사람한테 이 차량 위치라든지 어디에 지금 주차돼 있다, 몇 시부터 사용 가나 그런 문자가 가게 만들어놨거든요. 이 부분 같은 거 저희 사무실에도 쓰고 있고 고객사한테도 추천하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 그 다음에 이제 현장 일용직 근태 관리에도 이제 RPA가 도입되고 네. 있는가 봐요. 네. 이제 저희 하역사다 보니까 일용직
현장직이 되게 많았어요. 그렇죠. 관리를 해야 되는 맞습니다. 것도. 네. 이분들한테 저희가 출입카드나 아이디를 다 드릴 수는 없거든요. 일용직이다 보니까 명목상 일용직이다 보니까 그럼 기존에 다 손으로 이걸 다 썼었어요. 나는 오늘부터 몇 시부터 몇 시까지 근무를 했고 어디서 근무했다 이런 거를. 그럼 600명, 700명 되는 사람들이 한 장씩 내는 거를 그렇죠. 365일이면 어마어마하잖아요. 이거를 각 현장에 직원 한두 명이 다 엑셀로 키인하고 검증하고 네. ERP에다 입력을 했었거든요. 이 작업을 이제 너무 불편하다 해가지고 이 어플을 하나 만들었어요. 어플에다가 이제 간단한 어플이에요. 그냥 자기 4번 치고 들어가면은 이제 어디서 근무했다, 몇 시간 근무했다 입력을 하면은 이게 집계가 되면은 집계된 걸 이제 RPA가 계산해가지고 엑셀로 만든 걸 이제 보고서를 담당자한테 전달하고 그 내용을 ERP에다 입력을 해주고 있거든요. 이거는 저희 현장에서 지금 굉장히 많이 사용하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 그리고 이제 마지막인데 이제 디지털 전환 지원 서비스 교육 서비스라고 이제 교육 쪽에도 이제 활용을 하고 있습니까? 이거는 이번에 이제 교육 네네네. 지원, 내재화를 위해서 저희가 어떤 도움을 드릴까 하다가 이제 블루프리즘하고 얘기해가지고 이번에 처음 제안을 해드리는 건데요. 뭐 벤더사 여러 군데서 이제 교육 프로그램 많이 있어요. 근데 보통 3일, 5일, 뭐 일주일 이렇게 있는데 실습 교육을 한다고 해도 그 교육을 받고 난 다음에 자기가 가서 만들어라 하면 만들 수 있는 직원들은 거의 없더라고요. 저희는 이제 파워유저 교육을 되게 많이 하고 있거든요. 거의 월에 한 번씩 하고 있는데 네네. 저희 물류 서비스 이용하시고 뭐 블루프리즘 이용하시는 고객이 공통점이 있다. 그러면 저희 파워유저 교육할 때 오시면 저희 실습 교육할 때 블루프리즘에서 개념 교육 들으시고 저희한테 오시면은 파워유저 교육할 때 같이 해드리겠다. 하나 과제 한두 개씩은 개발할 수 있게 그런 식으로 저희가 내재화에 도움을 드리고자 합니다. 네, 알겠습니다. 네, 여기까지 이제 동원 로엑스의 김학봉 과장님과 함께 RPA 플랫폼과 물류 서비스의 진화라는 주제를 함께 살펴봤습니다. 예, 김학봉 과장님 오늘 이제 웨비나 주제 발표 이제 사례를 중심으로 한 주제 발표 잘 들어봤고요. 예, 잠시 후에 네. 우리 블루프리즘의 이제 정승호 부장님과 함께 Q&A 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 매니팩처링 TV가 준비한 웨비나 제조업을 위한 하이퍼 오토메이션 기반의 물류 자동화 서비스 혁신 방안 두 분의 주제 발표를 잘 들어봤습니다. 그러면 다시 두 분 이 자리에 모시고요. 이제 Q&A 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 동원 로엑스의 김학봉 과장님 그리고 블루프리즘 정승호 부장님 이 자리 다시 모셨습니다. 네, 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 어서 오십시오. 발표 이제 두 분 고생하셨습니다. 네, 고생하셨습니다. 더 고생할 시간이 있죠. 지금 Q&A 시간인데 제가 궁금해하는 부분들 두 분의 이제 발표를 듣고 궁금한 지점들에 대한 질문들을 제가 나름 이제 열심히 적어봤는데 네. 몇 가지 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다. 일단 김학봉 과장님, 제가 앞서도 이제 발표하실 때 좀 언급된 내용이기도 하지만 이제 물류 기업이 이제 RPA를 가지고 어떤 서비스를 만든다 이런 부분들은 좀 생소한 부분이기도 하고 물론 이제 다양한 뭐 접목 혁신 기술들이 많기 때문에 그런 것들을 이제 업무에 적용하는 부분들은 이제 고민해 들 지점이지만 이거를 이제 서비스로 만든단 말이에요. 네. 예. 그거는 어떻게 이제 출발해서 이제 서비스화까지 이르게 됐는지 궁금하거든요. 처음에 아까 발표할 때도 말씀드리긴 했는데 네. 저희 내부적으로 하다 보니까 막히는 지점이 나왔습니다. 저희도 나와가지고 이것저것 고민을 하다가 어떻게 할까 하다가 어쨌든 RPA 도입의 목적은 생산성을 향상시키자 이 목적인데 생산성 향상시키는 데는 뭐 원가 절감도 있을 거고 그렇죠. 업무 효율화도 있을 거고 매출 증대도 있잖아요. 매출 쪽으로 생각해 보자. 우리 고객사도 우리랑 똑같은 고민이 있지 않을까. 물류 관련해서 이 부분을 좀 해결해 보자. 그런 방식으로 생각을 하게 됐고요. 그다음에 뭐 다른 고객사하고 이제 미팅을 처음 시작하면서 한번 하니까 맞다 생각이 이 부분은 이제 서비스를 좀 더 확대해가지고 영업팀하고 계속 얘기를 하고 네. 고객사 가서 PT 하면서 이제 상품화를 시켰거든요. 아, 되겠다 싶었던 거죠. 그렇죠. 네. 아까도 이제 계속 똑같은 얘기지만 이게 RPA가 어떤 큰 프로젝트에도 적용할 수 있지만 그 단순한 업무들, 네. 단순 반복적인 업무들을
하는데 되게 효율적인 기술이다라고 네. 생각이 됩니다. 그 정성호 부장님 네. 또 보면 큰 프로젝트는 많이 해보셨죠. 큰 네. 프로젝트. 어떻습니까? 이 동원 로엑스하고 한 이 프로젝트는 뭐 규모가 어느 정도 됩니까? 이게 또 그런 부분도 그 궁금한 게 이게 효과가 이제 바로바로 나올 수 있는 프로젝트들이 있는 거잖아요. 네, 맞습니다. 예, 요 동원 로엑스하고 한 프로젝트는 어떤 축에 좀 속했나요? 동원 로엑스와는 사실 프로젝트의 규모를 말씀하셨는데 그 부분보다는 네네. 뒤에 얘기했지만 과연 이게 바로 적용할 수 있느냐 그리고 이게 어떻게 좀 확산할 수 있느냐 이 부분을 좀 더 두고 봐야 되고 그 영역에 있어서는 제가 했던 그 어떠한 딜들보다도 더 가치가 있다고 생각을 합니다. 바로 고객사에 적용을 하고 그 고객사가 또 다른 고객사에 적용을 하면서 확장하는 지금 현재 RPA를 사용하시는 고객분들이 누구나 한 번쯤 했을 고민에 대한 답을 찾고 그 답을 같이 찾아갈 수 있는 딜이었기 때문에 네네. 저는 더 큰 비중으로 가지고 있습니다. 네. 이 RPA가 화두가 된 게 지금 한 몇 년 전부터라고 보면 되죠? 2018년, 2019년 예. 이때부터 화두가 5, 6년 되었습니다. 전부터네요. 네. 예. 물론 이제 그 이전부터 뭐 금융이라든가 이런 부분들은 적용이 되어 오긴 했죠. 그래서 네. 근데 제조 쪽도 어쨌든 뭐 그때부터 RPA에 대한 관심이 어느 정도 있었을 텐데 네. 동원 로엑스도 이제 그런 부분들이 궁금합니다. 물류 기업인데 RPA 물류 기업이 솔직히 투자 이런 IT나 이런 부분에 투자하는 게 상당히 인색하거든요. 인색했거든요. 예. 지금은 이제 어느 정도 네. 그런 부분들이 나름 이제 혁신을 이제 접목하다 보니까 투자가 지금 많아졌는데 과거에는 그렇지 않았는데 그때 뭐 RPA를 이제 접목을 해야겠다. 뭐 나름 이제 순탄치 않은 뭐 순탄할 수도 있지만 그런 과정들을 겪었을 텐데 어떻게 이제 접목을 해야겠다. 뭐 어떤 과정들을 거쳤는지 좀 간단하게 설명해 주시면. 예. 이제 저는 이제 이쪽 업무를 했던 사람이 아니거든요. RPA를 도입하게 되면서 이제 이 일을 하게 됐는데 도입을 하게 된 것도 방금 말씀하신 것 같이 물류회사에서 이런 IT를 막 크게 투자하고 새로운 도입한 게 아무래도 좀 적었어요. 그렇죠. 사례가. 네. 저희도 이제 동원그룹에서 전체적으로 이제 도입을 전사적으로. 네, 네, 했었거든요. 그렇죠. 그거 하면서 이제 2018년도에 먼저 POC를 했었고 19년도에 이제 본격적으로 도입을 했었거든요. 그 다음에 이제 2023년도에 블루프리즘을 이제 계약을 해서 운영을 하고 있는데요. 처음엔 저희도 이제 전체적으로 하게 됐고 도입을 하게 되니까 이제 도입을 하게 되니까 이쪽 업무를 보이게 되다는 건데 아까 그렇죠. 물류사가 투자를 많이 안 하신다 그랬잖아요. 그전에는 솔직히 안 했었는데 요즘에는 물류가 또 트렌드예요. 그렇죠. 자동화, 맞아요, 뭐 스마트 맞아요. 팩토리라든지 네, 네, 이런 거 자동화 네. 기능하면서 시장이 좀 많이 변하는 것 같더라고요. 네, 많이 변했죠. 네. 예. 네. 어쨌든 그 큰 이유 중에 하나가 이제 일할 사람들이 네. 없고 하니까 네. 이제 자동화는 결국엔 모든 산업에 또 이슈가 되는 것 같고 그 축에 하나가 또 이제 RPA도 네. 그 축 하나로 이제 들어오고 있는 것 같습니다. 지금 오늘 이제 동원 로엑스 그리고 이제 블루프리즘 관계자분 두 분 모시고 이제 말씀 나눠보고 있는데 뭐 여러 업체가 있었을 텐데 RPA 뭐 A사 그리고 U사 그리고 B사 여기 이제 블루프리즘 여러 업체가 있었을 텐데 블루프리즘과 같이 이제 이런 업무들을 진행하게 된 배경 뭐 왜 블루프리즘 굳이 블루프리즘이야 했냐라고 물어본다면 어떻게 답하시겠습니까? 이제 네. RPA도 이제 경험해 보신 분들은 아시겠지만 기능은 다 비슷해요. 그렇죠. 전부 다 비슷해요. 웬만한 거는 다 따라하는 맛으로 만든 거 다 했는데 블루프리즘의 가장 큰 특징이 라이센스가 싸다고 말하는 건 아니고요. 대신 확산하기에는 이제 블루프리즘이 제일 좋았던 게 이제 확산을 하려면은 내재화 이걸 하려면은 이제 직원들한테 이건 엑셀이다, 이건 파워포인트다 이런 인식을 심어줘야 되거든요. 그렇지. 근데 보통 라이센스가 개발 라이센스가 비용이 꽤 나가요. 근데 이거를 직원들한테 하나씩 준다? 주면 되죠. 근데 개발 안 하는 직원은 분명히 있어요. 엑셀이나 파워포인트가 있으면 엑셀만 쓰는 직원은 엑셀만 쓰고 그렇죠. 파워포인트 쓰는 사람은 파워포인트만 네, 쓰거든요. 네, 네. 이 몇백만 원 되는 라이센스를 깔아줬는데 안 쓰면 이 돈은 그냥 버리는 돈이 되잖아요. 근데 블루프리즘 같은 경우는 개발 라이센스는 기본 무상 제공이 되더라고요. 그래가지고 직원들 교육만 시키면은 직원들한테 이건 엑셀이다 이렇게 인식이 되겠다. 1인 1보시라고 흔히들 얘기하는데 그게 되겠다는 그 부분이 되게 매력적이었어요. 기능적인 문제는 뭐
앞에서 말씀드렸지만 뭐 가장 대동소이 기본적인 하니까. 거고. 어떻게 이제 그 부분에 대해 후회는 안 하고 계세요? 저는 네. 이번에 이제- 블루프리즘 도입하면서 저희가 기존의 라이센스를 한 7개 정도 줄였거든요. 이제 그만큼의 이제 비용 세이브도 됐었고요. 네네. 그렇군요. 여기서 이제 정성우 부장님 네. 좀 덧붙이고 싶으신 말씀이 있을 것 같은데 블루프리즘 차별화되는 부분들. 네. 많은 분들이 이제 좀 기능적인 부분에서 또 이제 고민하시고 아니면 비용적인 부분에서도 고민하시고 그리고 이제는 뭐 시민 개발자에 대한 부분들이 충분히 많이 얘기가 화두가 됐고 그쪽으로 넘어가고 있는 상황입니다. 로엑스도 마찬가지로 처음에 학본 과장님 만나서 미팅했을 때 그룹사에서 가장 나왔던 이슈 중에 하나가 1인 1봇을 해라. 그래서 전 직원들이 RPA를 할 수 있게끔 해라라는 이제 좀 나름의 C레벨의 그 지시가 있었는데 네. 그 부분에 대한 고민이 아까 또 말씀 주신 것처럼 다 타사 같은 경우는 개발 스튜디오가 다 비용이 들어가기 때문에 네. 모두에게 주면서 시작할 수 없는 환경이 되어버렸던 겁니다. 사실 저는 그 부분에 좀 착안을 해서 모든 직원들한테 봇을 깔아주고 그 직원들이 좀 더 손쉽게 배울 수 있게 이 부분이 좀 같이 좀 이야기가 잘 맞았던 포인트였던 것 같고요. 지금 시청자분들께서도 시민 개발자 혹은 전 직원들의 RPA 확산을 위해서 고민하신다면 저희 블루프리즘이 또한 그 부분에 대해서 답을 드릴 수 있지 않을까 그 부분을 한 번 더 말씀드리고 싶습니다. 네. 그리고 이제 다음 이제 궁금한 질문. 동원 로엑스가 결국에는 성공적으로 이제 RPA를 이제 활용하고 있는 걸로 이제 보여집니다. 앞으로도 더 그럴 것 같고. 이 성공적인 RPA 이제 도입과 확산을 위해서 아까 이제 전문 시민 개발자도 말씀하셨고 COE도 말씀하셨는데 이런 부분이 상당히 중요하죠. 네. 동원 로엑스는 이 부분들을 어떻게 운영을 하고 있는지 궁금하거든요. 일단 RPA에 대해서 운영하고 기획하는 건 제가 하고 있고요. 네네. 그 다음에 개발자, 상근 개발자라고 하는데 전담 개발자 2명이 있습니다. 이 2명이 있고, 그 다음 파워 유저를 이제 현장에서 이제 불러 올려가지고 교육을 진행하고 있는데요. 아까 제가 블루프리즘 특징 얘기할 네네. 때 잠깐 뭐 1인 1분만 말씀드렸었는데요. 장점이 또 있습니까? 아, 있더라고요. 생각하는 게 있네요. 네. 처음에 이거 도입하게 되면은 업계에서 들리는 얘기가 블루프리즘 뭐 어렵다, 전문가용이다 이 얘기 많이 그것이 나왔어요. 무겁다. 예. 예. 그래가지고 이거는 일반 파워 유저도 저도 못 쓴다 이런 얘기 많이 나왔었거든요. 저도 일단은 정책 보고 이걸 결정을 했었는데 이제 파워 유저 교육하다 보니까 이게 이거다 하는 요인으로 딱 지정을 할 수는 없지만 효과가 딱 보이는 게 저희가 기존에 이제 RPA 파워 유저를 1년에 많아봤자 한 20명? 15명 네. 이 정도 교육을 시켰어요. 한번 불러 올리면 한 달에서 2달 이렇게 교육시키면은 이제 교육에 완료되는 게 실습과제 하나 만드는 걸 저희가 기준을 잡았었는데 한 달에서 2달 이 정도 저희가 교육 기간 잡았었는데 실습 기간을 블루프리즘 도입하면서부터 지금 이제 정식으로 도입해서 운영하는 건 한 3개월, 4개월 됐는데 네네. 그 3개월, 4개월 동안 벌써 16명 교육 완료했고 지금 5명 추가하고 있거든요. 네네. 파워 유저 교육하는데 블루프리즘의 특징이 오브젝트가 잘 돼 있어요. 이제 한두 명 COE 조직에서 한두 명이 이걸 잘 짜놓으면은 나머지는 갖다 쓰는 게 되게 편하다고 하더라고요. 이제 정성우 부장님 얘기로는. 네. 예, 이것저것 고민을 하다가 실제로 적용을 해보니까 우리 직원들 개발하는 속도가 되게 빨라졌더라고요. 그 말이 사실이었네요. 요인이 이거라고 말씀 못드려요. 여러 가지 네, 요인이 네. 있겠지만 이제 도입 시기와 맞물려서 이 사이에 이제 뭐 GPT도 이제 저희가 활용을 하고 있거든요. 개발할 때. 그거에서도 요인도 있겠지만 확실히 블루프리즘 도입하면서 파워 유저 양성하는 데는 효과가 있었습니다. 그렇군요. 이 마지막 질문 같은데 보통 이제 A라는 솔루션을 도입하는 기업들은 뭐 대회비이기 때문에 A라는 솔루션을 어떻게 이제 활용하고 있는지 그런 부분에 대해서 솔직히 공개하기가 상당히 어려운 부분이 사실이에요. 또 국내 환경에서는 왜냐하면 경쟁사들이 다 보고 있거든요. 예. 그럼에도 불구하고 예. 이번 웨비나에서 이렇게 다 까발린 물론 8개만 까발렸습니다만 향후에는 뭐 더 나은 서비스들이 나오겠지만 8개의 이제 그런 서비스들을 뭐 공개한 이유 뭐 들어보자면 어떤 게 있을까요? 일단 방금 말씀하신 것 같이 진짜 고민이 많았습니다. 네네. 이거 이제 정성우 부장님이 좀 같이 나가자 하셨는데 고민 많이 하고 끝까지 할까 말까 고민을 많이 했었는데요.
일단 물류 산업의 특성이 홍보를 잘 안 해요. 그렇죠. 뭐 TV 광고에서 뭐 우리 물류 사다 이렇게 하겠다 이런 거 나온 거 거의 못 보셨을 거예요. 저희도 마찬가지였는데요. 네. 그 이번 이런 상품하고 이걸 갖고 이렇게 활용을 하려면 어쨌든 홍보가 필요하겠다 생각이 들더라고요. 그래가지고 나가겠다 했는데 마침 이제 준비하는 기간에 또 재밌는 일이 있었던 게 아까 AI CCTV 보여드렸잖아요. 네네네. 그게 저희가 지금 도입한 지 3년 만으로 3년이 다 돼가거든요. 근데 뭐 신문에 네. 이제 뭐 저희랑 같은 동종업계에서 8월 며칠 날 8월 말이쯤에 해가지고 AI CCTV 업계 최초 도입이라고 이렇게 신문 기사를 냈더라고요. 네네. 그거 보면서 와 우리가 이렇게 홍보가 안 됐구나 그런 생각이 이제 들더라고요. 3년 전에 벌써 네. 사용하고 있었는데. 이제 여러 고객사한테 다 깔아드려가지고 네. 다 같이 사용하고 계시죠. 그렇죠. 예. 하고 그렇죠. 있는데. 마케팅 이제 언론 플레이도 네, 참 어쨌든 중요하다. 서비스를 제공하는 입장이기 때문에 그런 부분들도 중요하죠. 그래서 그리고 마침 이번에 공개해드린 자료 같은 경우는 저희가 이미 다른 업체 고객사하고 미팅할 때 늘 제안서에 들어간 내용이거든요. 그래서 그렇게 큰 부담은 없었습니다. 오히려 홍보 자리를 만들어 주셔가지고 네. 더 감사하다 생각하고 있습니다. 그렇죠. 서로 윈윈하는 자리인 거죠. 네, 맞습니다. 네, 그 시청하시는 분들도 윈윈할 수 있는 자리. 왜냐하면 어쨌든 지금 아까 이제 8가지 말씀해 주셨지만 8가지를 도입한 기업들은 뭐 업무 효율성이든 생산성 효율성이든 아니면 비용 절감이든 이런 세 가지 중에 어떤 효과는 분명히 누리고 있기 때문이죠. 그죠? 네. 네. 여기까지 이제 제가 궁금한 Q&A를 진행해 봤고요. 예, 오늘 저희가 이제 1시간 좀 넘게 진행을 해봤는데 소감 간단하게 한 번씩 들어볼까요? 예. 오늘 일단 어려운 자리에 이렇게 들어주셔서 감사하고요. 저희 동원로엑스는 물류기업이라고는 하지만 이 DT 지원도 하고 있다는 거 기억해 주시고요. 나중에 이제 이 사례 말고도 다른 사례도 많으니까 실제 미팅으로 이어지면은 그때는 이제 좀 더 심도 있게 얘기를 나누는 자리가 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 정성호 부장님. 네. 동원 로엑스와 같이 RPA도 제안을 드리지만 아까 계속 말씀드린 것처럼 RPA를 도입하고 지금 성장에 대한 고민, 다음으로 우리가 나아가야 될 방향에 대해서 고민하고 계신 분들이 계시면 저희랑 미팅을 통해서 아니면은 블루프리즘의 저희가 이야기하는 엔터프라이즈 아키텍처를 통해서 동원 로엑스와 같은 업무 혁신, 업무 전환이 될 수 있는 기회가 되셨으면 좋겠고요. 그 기회를 저희와 함께 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 오늘 동원 로엑스 그리고 블루프리즘과 함께한 매뉴팩처링 TV가 준비한 웨비나는 여기까지입니다. 예, 귀사의 현업 업무 개선을 위해서 인사이트를 얻어가는 좋은 시간이 되셨기를 바랍니다. 같이 인사할게요. 예, 오늘도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.